Hi there, everyone. Welcome, my little storytellers and riddle solvers. Welcome to a very special episode of Micro Podcast Station. And I have with us a very joyful co host with me here to wander through the enchanting forest stories and riddles with you. So, today we have a very charming young storyteller, Sarah Kanwal, with us, who's going to sprinkle a bit of magic with a tale and some riddles for us. Hi, Sarah. Please introduce yourself to all our little listeners. My name is Sarah Kenwal. My class name is SKGA. My hobbies is drawing and play with my cycle. And where are you from, Sarah? What is your place name? Kolthuparambu. Kolathuparambu. Yes. So we have Sarah from Kolathuparambu here. And Sarah, you have prepared with a story to tell us, no, today? Yes, it is. I heard that it is a story. It's a jungle story. It's a story of these animals in a forest, and I am very excited to listen to your story. Shall we start? Yeah. Yes, great. Okay. My name is Sarah Kenwal. My class name is SKGA. My story name is Foolish Tiger and Clever Frog. Once upon a time, there was one huge forest, and there lived one selfish tiger. One day, the tiger was very hungry. He decided to hide behind a bush. Meanwhile, a frog jumped, jumped, and sat on the rock. Tiger looked at the frog and opened his mouth to eat the frog. Frog said, "Oh, my dear friend, please wait, please wait." Tiger said, "Why should I wait you?" Frog said, "Look, I am so dirty. If you eat me, your stomach will be full of dirt. So let me go and have a bath." Tiger said, "Oh, that's a good idea." Frog jumped, jumped, and escaped from the tiger. The foolish tiger, thinking that he can eat clean and tidy frog, waited for the whole day. So, my dear friend, you have been clever, escaped from all the problems. Thank you. Wow. Wonderful story, Sarah. Yes, the tiger got fooled by the clever frog, right? So we had a tiger in the story, we had a frog in the story, but a forest has more animals, like, right? Which is your favorite animal? Rabbit. Rabbit. Wow. Oh, cute. Okay. And why do you like rabbit? എന്താ റാബിറ്റിനെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം? He so soft. I guess rabbits are very soft. Oh, is that why? Oh, so many other animals are also very soft, no? പൂച്ച സോഫ്റ്റാ, ചെറിയ നല്ല പട്ടിക്കുട്ടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പട്ടിക്കുട്ടികളുണ്ട്. Is there any other soft animal? He the cute. Okay, so rabbit is soft and cute. Okay, that is why you like a rabbit. Okay, so next time maybe we will have a story to tell our listeners about a rabbit. Now we told them a story about a tiger and a frog. Wonderful. Thank you, Sarah. And I heard that Sarah, എനിക്ക് കുറച്ച് questions ആയിട്ട് ready ആയിട്ടല്ലേ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നേ? Okay, yes, I also have two questions for you. Do you want to ask me first or should I ask you first? Tara, first question എന്നോട് ചോദിച്ചോ.
മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോ പോരെ? ചോദിച്ചു. തലയിൽ കുത്തി നടക്കുന്നത് ആര്? തല കുത്തി നടക്കുന്നതോ അതോ തലയിലൂടെ കുത്തി നടക്കുന്നതോ? തലയിൽ കുത്തി നടക്കുന്നത്. തലയിൽ കുത്തി നടക്കുന്നത് ആരാ? പേനാണോ? അല്ല, ആണ്. തേന്. ഓ ഓ യെസ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓക്കെ പേനും ഒരു തരം ജീവിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ നമ്മള് കഥ പറഞ്ഞതിൽ കടുവ ഉണ്ടായിരുന്നു, തവള ഉണ്ടായിരുന്നു, മുയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേറൊരു ആനിമലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചോദ്യം. കറുത്ത മതില്, അതിന് 4 കാല്. അതെന്തായിരിക്കും? അതെന്താ? ഒരു ആനിമലാ, എന്റെ ക്ലൂ ആ. ക്ലൂ ആണ്, ഒരു ആനിമൽ ആന്നുള്ളത്. കറുത്ത മതില് പോലെ ഇരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ. 4 കാലും. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എലിഫന്റ്. ആനനെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ആനയെ കണ്ട മതില് പോലെ തോന്നും അല്ലെ? യെസ്. ഓക്കെ, സാരയ്ക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? കണ്ണില്ലാത്തവർക്കും കണ്ണുള്ളവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത്? കണ്ണില്ലാത്ത ഇരുട്ടാണോ? ഇരുട്ടല്ല, കണ്ണടച്ചാ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സ്വപ്നം. യെസ്, കണ്ണുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും, കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കില്ലെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സാധനത്തിന് 2 കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷെ മൂക്കില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണാട. യെസ്, കണ്ണാടി അല്ലേ? കണ്ണാടിക്ക് 2 കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടി ഇരിക്കില്ല, താഴെ പോകും. ഓ യെസ്, വെരി സ്മാർട്ട് യു ആർ സാര. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാരയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു, സാരയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാം. ആലോചിച്ചോക്കട്ടെ. പേരും ഒരേത്, കളറും പേരും ഒരേത്, കളറും കഴിച്ചാ കുറച്ച് പുളിയുള്ളതാണോ? ഓറഞ്ച് ആണോ? യെസ്. ഓ വണ്ടർഫുൾ. യെസ്, ഓറഞ്ച് കളറും അതെ, ഫ്രൂട്ടും അതെ. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ് സാര. സാരയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ പറയാൻ. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാരയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കണോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കാം, അവർക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അല്ല, സാരയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, എന്നോടല്ല, നമ്മളെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവരോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കും? ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം. വീഡിയോ. ചുണ്ട് കൂർപ്പ്, പക്ഷെ അതിന് 2 കണ്ണുണ്ട്. ചുണ്ട് കൂർത്തിട്ടാണ്, പക്ഷെ അതിന് 2 കണ്ണുണ്ട്. അതാണോ ചോദ്യം? ഓക്കെ. സോ നമ്മളെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സാര ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്. ചുണ്ട് കൂർത്തിട്ട് 2 കണ്ണും ഉണ്ട്. ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ അറിയിക്കാം. അതിന്റെ ആൻസർ എന്താന്ന് സാര നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം അല്ലെ? ഓക്കെ. Yes. So thank you everyone for watching this episode, and we will soon be back with another enthralling storytelling session and riddles to you.
Hope you all had enjoyed our little tiny little podcast for Mic Drop Podcast Station.